बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ جیسا پچھلی کلاس میں ہم لوگ یعنی بسم اللہ اور استعاذہ کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ، تو اس کا ایک لاسٹ پارٹ باقی تھا جو انشاءاللہ آج میں اس کو کور اپ کرنے کے بعد ہم آگے چلیں گے لہن جلی اور لہن خفی کے ڈسکشن کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو استعاذہ اور بسم اللہ پڑھنے کے 4 طریقے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلا طریقہ انشاءاللہ جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، ایک منٹ۔ جی الحمدللہ، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ استعاذہ اور بسم اللہ پڑھنے کے 4 طریقے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلا طریقہ یعنی جب آپ قرآن پڑھنے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلا طریقہ آپ کا ہوگا کہ آپ وصلاً الجمیع یعنی بسم اللہ اور استعاذہ کیسے پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلا رول جو ہے وصلاً مانے کنٹینیشن، الجمیع مانے جمع کر پڑھنا، یعنی کنٹینیشن میں جمع کر پڑھنا۔ تو یہ کیسے کریں گے ہم لوگ؟ یعنی استعاذہ کو، بسم اللہ کو اور جو بھی سورہ آپ اور میں شروع کریں گے اس کے بعد الحمدللہ یہ ایک ہی سانس میں ہم لوگ پڑھیں گے، یعنی بغیر بیچ میں سانس کو روکے اور آواز کو روکے۔ فار این ایگزامپل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کرنا میری سانس اتنی لمبی نہیں آتی، لیکن آپ سمجھ سکتی میں جو بولنا چاہ رہی ہوں۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو کنٹینیشن میں پڑھیں گے، کہیں پر بھی درمیان میں نہ استعاذہ کے بعد رکا جائے گا نہ بسم اللہ کے بعد رکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی سانس میں اور ایک ہی آواز میں کنٹینیشن میں پڑھا جائے گا، تو اس کو وصلاً الجمیع کہا جائے گا۔ اور دوسرا جو میتھڈ ہے جو عام طور پر آپ اور میں اکثر استعمال کرتے ہیں، جو کہ عربک میں قطع الجمیلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قطع الجمیلہ یا قطعا الجمیلہ، یعنی جیسے ہم عام یعنی جو استعمال کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم نے تعوذ پر کٹ کیا، اس کے بعد بسم اللہ پر کٹ کیا یعنی روکا اور سانس بھی توڑی، پھر اس کے بعد جو بھی سورہ ہمیں شروع کرنا ہے الحمدللہ ہم نے وہ سورے کا آغاز کیا۔ تو اس طرح یعنی ڈیڈ اپوزٹ آف دا فرسٹ رول، سیکنڈ رول ہے، ٹھیک ہے؟ اب تھرڈ رول الحمدللہ جو آپ اور میں سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ قطع الاول وصل الثانی والثالث، یعنی الحمدللہ جب ہم استعاذہ اور بسم اللہ پڑھنا شروع کریں گے کسی بھی سورے سے پہلے، تو سب سے پہلے ہم استعاذہ پڑھیں گے، وہاں پر اپنی سانس کو روکیں گے، ٹھیک ہے؟ اسکرین نہیں آ رہی ہے؟ الحمدللہ آ رہی ہے سسٹر۔
अच्छा, नहीं ये कोई बोल रहे थे कि स्क्रीन नहीं आ रही है करके। ठीक है, जो थर्ड रूल है वो है इस्तिआदा पढ़ना, सांस को और आवाज को रोक लेना, फिर उसके बाद में बसमल्ला से शुरू करना और बसमल्ला से जो भी सूरे की शुरुआत करनी है वो शुरुआत को ऐसे ही कंटिन्यू करना। फॉर एन एग्जाम्पल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, स्टॉप कर देना। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। ओके, तो इस्तिआदा पर हमने कट किया, बसमल्ला को और सूरे को साथ लेते हुए चले, तो ये थर्ड रूल है। ठीक है, और फोर्थ रूल जो है वस्लिल अव्वल वस्सानी व क़त्अ सालिस, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूएशन। वसलन किसको कहते हैं? कंटिन्यूएशन को कहते हैं। तो फर्स्ट जो इस्तिआदा और बसमल्ला है, दोनों को कंटिन्यू एक साथ किया जाएगा बगैर सांस को तोड़े और आवाज को रोके, और फिर बसमल्ला के बाद स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद किसी भी सूरे की शुरुआत करेंगे। तो ये हुआ आपका फोर्थ रूल। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप लोग यानी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी डालने की कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस्तिआज़ा और बसमल्ला का वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जो कुरान पढ़ने से यानी कुरान पढ़ने के शुरू में ये हमें जान कर रखना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द कुरान, सबसे पहले क्या करेंगे आप? कंटिन्यूएशन में वसलन तौर पर इस्तिआदा, बसमल्ला और कोई भी सूरा कंटिन्यूड एक ही सांस में एक ही आवाज में पढ़ेंगे। तो ये हुआ, यानी बगैर सांस को रोके या आवाज को रोके। तो ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है? इस्तिआदा पढ़ेंगे, स्टॉप करेंगे, बसमल्ला पढ़ेंगे, स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद सूरा स्टार्ट करेंगे। तो ये सेकेंड रूल हुआ आपका। थर्ड रूल क्या है? आप इस्तिआदा पढ़ेंगे, स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद बसमल्ला और जो भी सूरे की शुरुआत करनी है वो एक साथ मिलाकर करेंगे, दरमियान में आप नहीं रोकेंगे। अब सवाल ये होगा कि आप बसमल्ला और सूरा एक साथ कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, क्या पूरा सूरा एक साथ कंटिन्यूएशन में एक ही सांस में या एक ही आवाज में पढ़ना है? तो ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस्तिआदा पढ़ लिए, स्टॉप किए आप थर्ड रूल के मुताबिक, फिर उसके बाद बसमल्ला स्टार्ट किए और फिर सूरे की शुरुआत किए। तो सूरे की पहली आयत तक खत्म होने तक कंटिन्यूएशन रखना है। उसके बाद अगर सांस टूट रही है आपकी और आपको रोकना है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वक्फ करके वहां पे रुक सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ रूल जो है उसमें इस्तिआदा और बसमल्ला को मिलाकर पढ़ेंगे बगैर रोके, फिर स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सूरे की शुरुआत करेंगे। तो ये 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग इस्तिआदा एंड बसमल्ला है। तो इंशाल्लाह ये नोट कर रखें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे क्लास के आखिर में पूछ सकते हैं। अगर मौका पूछने का नहीं मिला तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इंशाल्लाह ग्रुप में मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था इस्तिआदा और बसमल्ला का, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह आज हम जो बहुत इम्पोर्टेंट यानी तजवीद के हिसाब से जो बहुत यानी ज़रूरी है जानने के लिए हम सब के लिए, तो वो है लहने जली और लहने खफी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोग यानी इसको सुनकर रहेंगे। आज इंशाल्लाह हम इसका खुलासा करते हैं। तो लहन का माना सबसे पहले क्या है? लहन का माना अल क़ता व अल मैल अन अस्सवाब, यानी गलत पढ़ना या सही ना पढ़ना, है ना, दोनों सेम है। गलत पढ़ना यानी गलती से पढ़ना या फिर सही ना पढ़ना किसी चीज को। अब ये जो लहन है, ये लहन जो है तजवीद का एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड है। अब तजवीद क्या है? खवाइद, मखारिज और सिफात का मजमुआ तजवीद होता है। अब लहन क्या है?
اس کا اپوزٹ کرنا یعنی تجوید کا خیال نہ کرتے ہوئے، قواعد کا، صفات کا، مخارج کا خیال نہ کرتے ہوئے پڑھنا، اس کو ہم لہن کہیں گے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہن کا اگر لٹرل میننگ آپ اور میں دیکھنے کی کوشش کرے تو لہن کا معنی غلطی ہے۔ علم تجوید کی اصطلاح میں لہن سے مراد یعنی لہن کا لٹرل میننگ اگر ہمیں سمجھنے کی کوشش کرے تو قرآن کی تلاوت کے دوران الفاظ اور کلمات کے تلفظ میں غلطی کرنا۔ تلفظ کسے بولتی؟ پروننسیشن کو بولتی، جو ورڈ پروننس کرتی یا جو الفاظ۔ کلمہ کسے بولتی؟ کلمہ اس ورڈ کو کہا جاتا ہے جو آپ کو میننگ دیتا ہے۔ اب فار این ایگزامپل قرآن، اب ہمیں بچپن سے ایک عادت ہے ہم سب کو، قرآن گران کتی، اوکے، ہم نا یہ سملر ورڈز ریپیٹ کرنے کی زبان پہ عادت ہے بہت۔ قرآن گران کتی، اب قرآن کو جو ہے وہ کلمہ یعنی ورڈ وچ گیوز یو دا میننگ، جس کا معنی ہے کوئی، اب گران کا کوئی معنی نہیں ہے، ہم نا عادت وہ صرف زبان پر ہمیں ویسا ایڈ کر کو بولنے کی۔ تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ تو قرآن کی تلاوت کے دوران الفاظ یا کلمات کے پروننسیشن میں یا تلفظ میں غلطی کرنا، اس کو صحیح سے نہ پڑھنا یا غلط پڑھنے کو لہن کہا جاتا ہے، اوکے۔ تو یہاں تک الحمدللہ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آکو رہیں گا۔ آگے بڑھیں گے تو علم تجوید میں غلطیاں۔ اب علم تجوید میں کیسا غلطیاں ہوتی ہیں؟ مخارج اور صفات کی اگر ہمیں غلطیاں کر رہی تو مخارج اور صفات کی غلطی کیسا ہوتی ہے آپ سے اور میرے سے؟ جب ہمیں مخرج کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ اب فار این ایگزامپل کاف کان سے نکلنا، کاف جب تمہیں ادا کرتی تو تمہاری زبان کا کون سا حصہ اوپر کے حصے کو لگنا، یا پھر تمہیں آکو رو پڑھ رہی تو رو تمہیں آکو تمہارا رو کا تلفظ کیسا ہونا، اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ یا مخارج کیسا نکلنا۔ اور صفات کسے بولتی؟ کیریکٹرسٹک آف دا لیٹر، یعنی جیسا ہر انسان کی ایک صفت رہتی ہے، ایک خصوصی صفت رہتی ہے، اوکے۔ اب عام اگر ہمیں بولنے گئے کر کو بولے تو ہمیں سب عورتیں ایک یا سب لڑکیاں ایک، لیکن ہر عورت کی ایک خصوصی عادت رہتی ہے، ایک خصوصی کیریکٹرسٹک رہتی ہے، تو اسے آپ کو ویسا عربک کا ایک لیٹر فار این ایگزامپل انشاءاللہ میں آگے آپ لوگوں کو انہیں ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اب صرف ایگزامپل کے طور پر میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ چیز۔ اب جیسا تا ہے، اب ہمیں کیا پڑھ کو ہی مصباح کی کلاس میں الحمدللہ جو بھی کل اٹینڈ کر کو ہی مخارج کو انہوں کور کر کو ہی حرف تہجی میں یعنی کیا بولتے ہیں حرف الہجا میں، تو اس میں کیا ہے؟ اب ہمیں کیا پڑھ کو ہی؟ تا پڑھ کو ہی۔ اب تا کا مخرج کیا؟ زبان کا، ہماری زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگنا، تو یہ مخرج ہے اس کا۔ لیکن صفات کسے بولتی؟ تا میں ایک کوالٹی آتی ہے جسے ہمس کر کو بولتی، ٹھیک ہے۔ تا میں ایک کوالٹی آتی ہے یا ایک کیریکٹرسٹک آتی ہے جسے ہمس کہا جاتا ہے۔ اب ہمس کسے بولتی؟ آواز کا رک جانا اور یعنی سانس کا تھوڑا چلنا۔ انشاءاللہ میں یہ جب صفات کا کور اپ کرتی ہوں پورشن تب تم نہ سمجھاتی ہوں۔ اب تم نہ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہونے کے واسطے اگر میں اگزامپل دی تمہیں جب اذان سنتی تو الحمدللہ جب تمہیں سعودیہ کی اذان یعنی مکے اور مدینے کی اذان سنتی تو اس میں اللہ اکبر بولتی انہوں، اکبر نہیں بولتے۔ اک اگر تمہیں بول رہی تو وہ غلط نہیں، اس کا مخرج تمہیں صحیح سے ادا کر رہی، لیکن یہاں پہ جب مؤذن اذان دیتی تو انہوں اکبر کئی کو بول رہی کیونکہ کاف کی صفت میں ہمس ہے، ٹھیک ہے۔ ہمس کسے بولتی؟ تھوڑی سانس کا جاری ہونا، اک 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 اکبر بولتی انہوں، تو اسے بولتے سو صفات، کیریکٹرسٹک آف اے لیٹر، انشاءاللہ جو آگے چل کر ہمیں سیکھتی انشاءاللہ۔ تو تجوید کی غلطیاں اس طرح سے ہوتی ہیں، تو یہ بھی لہن میں آ جاتا ہے یعنی غلطی میں آ جاتا ہے پڑھنے میں۔ اور علم نحو یا علم صرف، یہ گرامر جاننے والے کو یہ سن کو رہیں گے، اگر یہ ہمیں پراپر یعنی گرامر اتنا ڈیپتھ میں نہیں، تھوڑا بہت اگر نہیں جان کو رہے
تو क्या होता है, हरकत की गलतियां होती या हुरूफ में हमें क्या करती, इजाफा कर डालती या कम कर डालती। अब ये कैसा हमें इजाफा करती हुरूफ में और कैसा कम करती, या हरकत में हमें किस तरह से गलतियां करती, इंशाल्लाह ये आप और मैं आगे समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोली तुम ना, लहने जली किसे बोलती, लहन का माना गलती। अब लहन में दो दो कैरेक्टर यानी सॉरी दो डिविजन्स आती, एक आकर लहने जली आता है और दूसरा आकर लहने खफी आता है। लहने जली किसे बोलती, बड़ी और वाज़ेह गलती, यानी ऐसी गलती जो तुम ना जाहिर हो रही है, वाज़ेह माने जाहिर होना या दिखकर आना, और वो गलती बड़ी गलती रहना, बड़ी इन द सेंस लिटरली बड़ी नहीं, ओके, लिखते हुए क्या भी बड़ा नहीं लिख रही हमें, तो मैं समझ सकती यानी नॉट इन द लिटरल सेंस, लेकिन एक समझदारी के हिसाब से आपको ऐसी गलती करना जो गुनाह का बाइस बन जाती है, ओके, और जो आपको जाहिर दिख को आ रही है वो गलती। अब एग्जाम्पल हमें आम जबान में अगर समझने की कोशिश करें, किसी को गाली देना दिख कर आता है, ठीक है, तो ये बड़ी गलती होगी या वाज़े गलती होगी, लेकिन वो अगर तुम्हें झूठ बोल रही तो वो क्या दिख कर नहीं आता, ठीक है। तो इसी तरह लहने जली जो है बड़ी और वाज़े गलती है, जो एक आम इंसान भी समझ सकता है और एक आलिम दोनों भी बता दल सकती है गलती, ठीक है। अब समझो फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हें मेरा कुरान सुन रही, तो अगर मैं ये गलती करी लहने जली की गलती, तो कोई भी मेरी गलती को पकड़ सकता है, ठीक है, चाहे वो एक आलिम रहो चाहे एक आम इंसान हमारे और तुम्हारे जैसा हो। तो और एक चीज याद रखो, लहने जली करना हराम गलती है और ये गुनाह में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक, दूसरा जो है लहने खफी, यानी छोटी और छुपी हुई गलती, जैसा मैं बोली झूठ तो मैं बोल रही, झूठ करना गुनाह लेकिन क्या है, उसमें तुम झूठ तुम्हें बोल रही सो सिर्फ तुम ना मालूम रहता, सो सामने वाले को नहीं मालूम होता कि तुम्हें झूठ बोल रही, वो छुपी हुई है उनसे, ढकी हुई है उनसे। तो ये लहने खफी जो है ये आपको मकरू गलती है, यानी ये नहीं करना लेकिन ये गुनाह नहीं होता, ठीक है, गुनाह नहीं होता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मकरू है, गुनाह नहीं होता या हराम नहीं होता कर को हमें उसे कर ले को जा सकती कर को बोल को, ठीक है। बेहतर है उसे अवॉइड करना, बिकॉज हमें अल्लाह का कलाम पढ़ रही, तो अल्लाह के कलाम को सही अंदाज में पढ़ना बहुत जरूरी। और ये जो लहने खफी है, इसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो आप बहुत से लोग जानते होंगे कि गुन्ना करना एग्जाम्पल, ठीक है, गुन्ना करना। अब गुन्ना अगर हमें गुन्ना की मिकदार कितनी है, काउंट कितना है, दो दो काउंट के होता गुन्ना करना, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें समझने की कोशिश करें, तो अब हमें क्या करती हैं, हम ना जानते नहीं रहे तो हम गुन्ना में कमी पेशी कर डालती, कम कर डालती या थोड़ा ज्यादा कर डालती, तो इसे क्या बोलती, लहने खफी बोलती। लेकिन ये गुन्ना की मिकदार काउंट टू काउंट्स हो रही है क्या, ये कौन जान सकती, जो आपको उसमें माहिर रहती, जो इल्मे तजवीद को बहुत अच्छी तरह से जानते रहती, आम आदमी उतनी आसानी से ये चीज को आपको परख नहीं सकता। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लहन, वन इज लहने जली और दूसरा आकर लहने खफी, ठीक है। अब नेक्स्ट, लहने जली में अगर हमें आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, तो लहने जली के थ्री टाइप्स हैं, ठीक है, लहने जली के थ्री टाइप्स हैं, मैं लिखती हूँ इंशाल्लाह, एक मिनट। ठीक है, एक आम सा पेज, लाइक विल जस्ट हैव इट एज अ इमेज बिकॉज मैं नहीं लिख सकती वरना, ठीक है, हाइलाइटर, ठीक है। तो लहने जली के, ठीक है, लहने जली हराम गलती और जो गलती करने से गुनाह हो जाता है, ठीक है, इसके तीन टाइप सी। फर्स्ट टाइप जो है लहन फिल हुरूफ,
मैं नीचे लिखती हूँ फा, जगह नहीं है वहां कर को, ठीक है। लहन, लहन फिल हुरूफ, सबसे पहले लहने जली के सबसे पहले क्या, लहन के दो कैटेगरीज, कंफ्यूज नको हो, लहन के दो कैटेगरीज, एक लहने जली है, दूसरा लहने खफी है। अब लहने जली में 3 कैटेगरीज आती। फर्स्ट कैटेगरी जो है लहन फिल हुरूफ, ठीक है। तो इसे इंशाल्लाह हमें समझने की कोशिश करेंगे। लहन फिल हुरूफ में अगर हमें देखें अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबसे पहले इसमें हमारी क्या गलती होती है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलना, ठीक है। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलना। एक मिनट, एक हर्फ को, दिख रहा है बोर्ड, यानी मैं जो लिख रही हूं, दूसरे हर्फ से बदलना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या समझ में आता है, फॉर एन एग्जाम्पल इसमें भी 2 आती, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदलना, ये लहन फिल हुरूफ में आता। सो तो कैसा बदलती हमें, ये उमूमन ये गलती कई को होती है, सिफात का ख्याल किए बगैर हर्फ अदा करने से ये गलती होती है। यानी फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें समझने की कोशिश करें तो महजूरा, महजूरा को जू, जू ये को सा जा जो बजिंग साउंड क्रिएट करता है, ठीक है, बजिंग साउंड आता है। तो ये महजूरा को हमें सिफात की यानी परख ना होने की वजह से हमें इसे क्या करती, महजूरा, महजूरा यानी व पढ़ डालती, जा की जगह व पढ़ डालती। ये कब होती है ये गलती, जब हमें सिफात की परख नहीं रखते तो हुरूफा को चेंज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेकेंड इसमें क्या होता है, लापरवाही की वजह से हर्फ बदल देना। यानी कभी कभी हमें कुरान ऐसा पढ़ते रहती, हमारा कंसंट्रेशन डाइवर्ट होकर रहता है, खुशू और खुजू नहीं रहता, या फिर मैं बोलती हूँ कि हमें देखते रहती वहां पे लेटर है, हर्फ है या फिर आकर वर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज वक्त नहीं हमारे जबान से गलती हो जाती है और हम ना उस बात की होश नहीं रहती। फॉर एन एग्जाम्पल यामलूना को हमें क्या पढ़ डालती, तामलूना पढ़ डालती। ये आप समझेंगे मैं बोल रही हूँ इस चीज को कर को कि कैसा हो सकता है, हमें देख कुछ ना पढ़ रही सो तो हमें कैसा गलती कर सकती, नहीं करते हमें, ये सोचो भी ना को। बिकॉज मैं खुद है नहीं, जब मॉर्निंग लाइक मेरा दौरे कुरान का सिलसिला जो चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं खुद पहले पहले पढ़ती थी ऐसा हो जाता है कभी कभार जहन हमारा कॉन्सेंट्रेटिव नहीं रहा, दिमाग थोड़ा इधर उधर रहा, या हमें देख ले को भी रहे, वो बोलती नहीं, एक एक मिसाल बोलती, जिस्म जो है वो दिमाग की बात सुनता सो, तुम्हें अजमा को देखो ये चीज, जिस्म जो है वो दिमाग की बात सुनता सो, लेकिन दिमाग जो है वो जिस्म की बात नहीं सुनता। ओके, बाज दफा ऐसा हो जाता है अगर हमारा जहन थोड़ा इधर उधर भटक को रहा, या क्या भी टेंशन रही, या नींद सही हो को नहीं रही, कुछ भी ऐसा मसला रहा, तो हमें जब पढ़ती नहीं तो हम ना क्या हो जाता है, बाज दफा पे हर्फ हमें चेंज कर डालती लेकिन हम ना मालूम ही नहीं होता। अब यहाँ पे मैं यामलूना की जगह तामलूना पढ़ डालती बोली, एक और हमारी आम गलती क्या होती है मालूम है, यामलूना की जगह यालमूना भी पढ़ डालती है हमें। यामलूना क्या, अमल करने वाले, यालमूना क्या, इल्म जानने वाले, टोटली चेंज कर डाले हमें वहां वर्ड। तो ये क्या होता है, एक तो अगर सिफात का अंदाजा नहीं रहा तो मखारिज में फर्क करती, कोसा की मखरज का वर्ड पढ़ने की जगह दूसरा मखरज का वर्ड पढ़ डालती, या फिर हमें क्या करती, लापरवाही की वजह से, जनरली मैं लापरवाही नहीं बोलती बिकॉज कुरान को कौन भी लापरवाही से पढ़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाज दफा इंसानी फितरत के तकाजे से या जहन के इधर उधर भटकने की वजह से, टेंशन की वजह से नहीं, हमारी जबान पर ऐसी चीजें हो जाती, जिसे क्या कहा जाता है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना या बदलना। नेक्स्ट अगर हमें इसमें समझने की कोशिश करें तो हर्फ का इजाफा करना,
ये भी हम ना बहुत आदत है। हरकत को हमें तजवीद का जो कायदा सिखाती, सबसे पहले क्या सिखाती टीचर्स? हरकत सिखाती। हमें हरकत को क्या समझ जाती? किसी भी लेटर पर जबर जेर या पेश आया तो हरकत, ये इजी ना, इसमें कैसा गलती हो सकती है? लेकिन मैं जितना मेजॉरिटी को सुन को हूँ या खुद कुरान का सबक मैं सुना को हूँ, बहुत ज्यादा अगर नोटेबल गलती होती है नहीं तो वो हरकत में छोटी सो हरकत को इतना खिंच डालती हम ना खुद मालूम ही नहीं होता कि हमारा हरकत खिंच गए कर कबूल को। अब इसमें हर्फ का इजाफा करना, अब इसे कैसा हो सकता है? जेर को दरमियान में याए मद्दा बना देना, यानी जेर आ रहा है किसी वर्ड में, एग्जाम्पल रहीमा, रहीम आ रहा है, मैं लिख को समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, रहीम है, रॉ जबर रॉ, हा जेर, हा मीम जेर हिम। ठीक है, हमें बाज दफा पे पढ़ने के वक्त हमें क्या करती, रहीम की जगह रहीम पढ़ डालती। ठीक है, रहीम की जगह हमें क्या करती, याए मद्दा को ऐड कर को रहीम पढ़ डालती। तो ये क्या हुआ, हर्फ का इजाफा होगा, यानी तुम्हें याए मद्दा का इजाफा कर डाले इसमें, तो ये भी हराम गलती। ठीक है, उसके बाद एक और चीज हमें क्या करती, जेर को हर्फ के आखिर में या मद्दा बनाना। अब फॉर एन एग्जाम्पल कुरान में समझो किताबी आ रहा है, क्या आ रहा है? किताबी आ रहा है। ये किताबी को हमें क्या करती हैं, पढ़ने के दरमियान किताबी पढ़ डालती। ठीक है, पढ़ना सो क्या, सिर्फ बेजेर बी पढ़ना सो, किताबी हमें क्या पढ़ती, किताबी पढ़ डालती, या ए मद्दा लगा डाले लास्ट में, तो ये भी क्या हुआ, हराम गलती हुई। और थर्ड, हर्फ में इजाफे का एक और एग्जाम्पल क्या, जबर को अलिफ मद्दा बना देना, जबर को अलीफ मद्दा बना देना। अब ये कैसा होता है, ये भी लिख को समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी, एग्जाम्पल ज़ोरबा, ठीक है, या दोरबा, अगर अरबिक में अगर करेक्ट पढ़े इसे तो दोरबा। ठीक है, इसे हमें क्या करती हैं, दोरबा पढ़ लास्ट में बा को बा जबर बा पढ़ने की बजाय बा अलीफ जबर बा पढ़ डालती, तो ये क्या हुआ, अलीफ मद्दा तुम्हें एंड में ऐड कर डाले, जो कि हम ना बिल्कुल मालूम नहीं होता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज की क्लास खत्म होने के बाद बैठ को आधा पेज कुरान पढ़ को देखो, तुम ना खुद अंदाजा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, मैं ये नहीं जाम कर रही हूँ कि हर कोई इस तरह से गलती करती, लेकिन अक्सर 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 हमारी आदत क्या है कि हमें ऐसी गलतियां करती जो कि खुद हमारे जहन में भी नहीं रहती और हम ना उस चीज का एहसास भी नहीं होता। तो इसके बाद तुम्हें तवज्जा देखो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की कोशिश कर को देखो, हम ना खुद मालूम होता है कि हमें ये जगह पे है नहीं गलती कर रही, मुतहर्रिक वर्ड को हमें क्या कर रही, हुर्फे मद्दा बना डाल रही कर को बोल को। तो ये हुआ हर्फ का इजाफा। ठीक है, तीन तीन जो मैं एग्जाम्पल्स दी तुम ना, उसमें एक को या ए मद्दा को दरमियान में ऐड कर देना जेर के इसमें, या एंड में ऐड कर देना, या लास्ट में अगर जबर आ रहा है किसी हर्फ पर तो जबर को अलिफ मद्दा मिलाकर पढ़ देना। तो यहाँ तक समझ में आया या कोई डाउट है? खाली मुझे यानी मैसेज के जरिए से बताओ मुझे। ठीक है, अगर कोई डाउट रहा इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट जो मैं तुम ना बोली लहने जली का लहन फिल हुरूफ चल रहा है सब भी हमारा, एक आ को एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, दूसरा क्या है, हर्फ में इजाफा करना। अब तीसरा जो है हर्फ को घटाना। ठीक है, तीसरा जो है हर्फ को घटाना। अब कैसा हर्फ को घटाती हमें, एग्जाम्पल देती हूँ मैं कुरान की आयत से, फ़इज़ा जाअतित तौम्मतिल कुब्रा। ठीक है, उसे हमें क्या करती,
फ़ईज़ा पढ़ने की जगह ईज़ा पढ़ डालती। बाज़ दफ़ा ये भी होता है, नोट कर को देखो, हमें क्या करती, पढ़ने की जल्दबाज़ी में या फिर हमें ऐसी हमारी ज़बान पर यानी रवानी होकर रहती है बाज़ दफ़ा कि हमें है नी कुरान के बहुत से आयता सिमिलर रहती, बहुत से वर्ड सिमिलर रहती, तो हमारे ज़हन में इतना चढ़को रहती बाज़ कुरान के अल्फ़ाज़, हम ना मालूम हिच नहीं होता कि हमें है नी वो ज़हन में बिठाए हुए अल्फ़ाज़ को वहाँ रिपीट कर रही, ना कि वहाँ देखकर है नी किसी चीज़ को मिस कर रही। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अब जैसा मैं यहाँ बोली, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ठीक है? इसे हमें क्या पढ़ती? ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ला की जगह ल पढ़ डालती। यानी कैसा करें? ला जो है अलिफ मद्दा ऐड हो रहा है इसमें। लाम अलिफ ज़बर ला। तो हमें पढ़ने की जल्दबाज़ी में हमें क्या करती हैं? ला को क्या करती हैं? ल यानी सिर्फ मुतहर्रिक पढ़ डालती, अलिफ मद्दा को हज़फ कर डालती, गायब कर कर डालती वो चीज़ को, ठीक है? तो ये भी गलत है। एक आ को हर्फ का हज़फ कर डालना। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं क्या बोली? फ़इज़ा जाअति तॉम्मतिल कुब्रा, ओके? हमें उसे कैसा पढ़ डालती? इज़ा, फ़ा को हज़फ कर डालती, ठीक है? गायब कर डालती पढ़ने के वक़्त। एक क्या है? हुर्फ़े मद्दा आ रहे, ला तमूतुन्ना, लेकिन हमें ला की जगह लतमूतुन्ना पढ़ डाल, ओके? तो ये नोट करो इंशाल्लाह, मालूम होता है आपको कि हमें बहुत करती हैं सब चीज़ें, ठीक है? तो ये फर्स्ट हुआ, क्या हुआ? एक लहने जली का लहन फिल हुरूफ, ठीक है? लहन फिल हुरूफ में 3 चीज़ें सीखे हमें, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलना, हर्फ का इज़ाफ़ा करना या हर्फ को घटा देना, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह लहन फिल कलिमा आप देखेंगे। लहन फिल कलिमा। कलिमा में तुमने क्या बोली? ऐसा वर्ड, ऐसा लेटर जिसका मीनिंग है, ठीक है? सम वर्ड व्हिच हैज़ इट्स मीनिंग। तो उसे फॉर एन एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर हैज़ अ मीनिंग। डॉक्टर को तो हम ना मालूम कौन। डॉक्टर शॉक्टर का तो शॉक्टर का मीनिंग है, तो ये कलिमा नहीं हो सकता। डॉक्टर आको कलिमा, ठीक है? अब लहनुल कलिमा कैसा करती हैं? एक कलमे को दूसरे कलमे से बदलना, एक कलमे को दूसरे कलमे से बदलना, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से बदलना। आयत में कलीमे का इजाफा करना या आयत में से कलीमे को घटाना। अब ये हमें कैसा करती इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है? अब वल्लाहु गफूरुर रहीम को रहीम की बजाय हलीम पढ़ना। बाज़ दफ़ा मैं सच सही बोल रही हूँ, यानी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये बात बोल रही हूँ कि कितना भी हमें यानी एक्सपर्ट रहंदे पढ़ने में, मैं खुद देखकर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे यानी गलतियाँ अच्छे अच्छों से हो जाती, ठीक है? बहुत सारी गलतियाँ अच्छे अच्छों से हो जाती हैं सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या कर रही हैं जगह पे कलीमे को बदल रही, यानी वल्लाहु गफूरुर रहीम की बजाय वल्लाहु गफूरुन हलीम पढ़ डालती हमें, ठीक है? रहीम क्या? अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाले, निहायत मेहरबानी करने वाले। लेकिन हलीम का मतलब क्या? अल्लाह बुर्दबार। तो टोटली वर्ड चेंज हो जाता है, माना चेंज हो जाता है वो जगह पे, ठीक है? वइज़ क़ाल रब्बुका में इज़ा पढ़ना। अब ये जगह पे क्या आ रहा है? वइज़ वइज़ आ रहा है। लेकिन हमें क्या करती? वइज़ा पढ़ डालती। अब यहाँ पे हमें क्या कर रही? सिर्फ़ हुर्फ़े मद्दा का एक अलिफ मिला रही समझती। लेकिन वइज़ को एक वर्ड ही है और जब, व और इज़ जब। अब हमें वइज़ा बढ़ा डले उसे। तो क्या हुआ? वइज़ का तो पास्ट टेंस है और जब, लेकिन वइज़ा अगर तुम्हें पढ़ डाले जब फ्यूचर को ले को चले गए, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है जो कि तुमने और मुझे मालूम ही नहीं होता, ठीक है? तो इसे कहते हैं कलीमे में चेंजेस ले का ना। तो नेक्स्ट जो है आयत में कलीमे का इजाफा करना। एक हमें क्या करे? टोटली वर्ड को बदल डाले, ठीक है?
اب دوسرا ہمیں کیا سن رہی، آیت میں کلیمے کا اضافہ کرنا، یعنی کبھی کسی آیت میں واو یا کاف بھی اضافہ کر دیں تو یہ صرف حرف نہیں بلکہ پورا کلمہ ہے۔ اب ہمیں اگزامپل کیا کرتی ہیں اسے، والعصر پڑھنے کی جگہ ہمیں کیا کرتی، ول و کو حذف کر ڈالتی، العصر پڑھ ڈالتی، تو ہمیں کیا سمجھتی، خالی وو کو ہٹا رہی، لیکن وو نے وو ایک ورڈ ایک لیٹر نہیں ہوتا، وو کو والعصر یعنی ایک العصر کے ساتھ مل کو آنے والا ایک ٹوٹل کلمہ وہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، قسمیہ وہ ہے۔ قرآن میں کو دو چیزاں کے واسطے استعمال ہوتا ہے، ایک کو اور یعنی اینڈ، جو انگلش میں اینڈ بولتی، اوکے، اسے واؤ کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا واؤ قرآن میں کئی کو استعمال ہوتا ہے، قسم کے واسطے استعمال ہوتا ہے، جیسا یہاں پہ میں اگزامپل دی والعصر، تو والعصر میں یہ واؤ جو ہے قسمیہ واؤ ہے، اللہ عصر کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر تمہیں یہ بڑھا ڈالے یا کم کر ڈالے تو کیا ہوتا ہے، ایک ٹوٹل ایک ورڈ کا تمہیں نہیں معنی چینج کر ڈالتی ہوں جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اسے بولتی آیت میں کلیمے کا اضافہ کرنا، العصر کی جگہ والعصر پڑھ ڈالنا یا والعصر کی جگہ العصر پڑھ ڈالے تو گھٹ گا وہ جگہ پہ، اوکے۔ اور بہت سے جگہ پہ اور ایک عادت ہم نہ کیا رہتی ہے، جیسے جو با ہے، وو ہے، فا ہے، ایسے لیٹرز کیا کرتی ہیں، ہمیں ورڈز کے ساتھ جمع کو پڑھ ڈالتی، ہم نہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ڈیم شور ہوں میں یہ بات کا، تمہیں اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے غور سے نوٹ کرو یا کسی کو سامنے بٹھا کر تمہیں پڑھنے کی کوشش کرو، کہیں نہ کہیں ہمیں یہ غلطیاں ضرور ضرور کرتی ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے۔ ورڈز کا ایڈیشن کر ڈالتی یا سبٹریکشن کر ڈالتی تو یہ ٹوٹل کیا ہو جاتا ہے، کلیمے کا گھٹنا یا بڑھنا ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ بھی جو ہے لہن جلی میں آتا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے لہن الحرکات، یعنی حرکات میں لہن کرنا۔ اب حرکات میں ہمیں کیسا لہن کرتی ہیں، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا، ٹھیک ہے، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا۔ اب حرکت کسے بولتی ہیں یا حرکات کسے بولتی ہیں، زبر، زیر، پیش، فتحہ، کسرہ، ضمہ اگر عربک میں بولے تو، ٹھیک ہے۔ تو زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دینا، ایسا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اگر یہ کر رہی ہمیں تو اس کا مطلب کیا ہوا، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، ٹھیک ہے۔ اب جیسا دیکھو یہاں اسکرین پہ آپ دیکھ سکتی ہیں، انعمت، تو نے انعام کیا، تو اسے ہمیں بدل کو کیا کرتی، انعمتو، ٹھیک ہے۔ تو کی جگہ کیا پڑھ ڈالے، تو پڑھ ڈالے۔ جب آپ میرے پاس یہ سن رہی ہیں تو آپ کو اور مجھے کیسا لگتا ہے معلوم ہے، نہیں ہمارے سے یہ غلطی نہیں ہوتی کر قبول کو، لیکن اگر اس کے بعد آپ توجہ دے کر اپنا قرآن پڑھے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہ یعنی اتنی لا علمی رہتی ہے ہماری، اتنی غفلت رہتی ہے کہ ہمیں یہ حرکات کی تبدیلی ہم نہ سمجھ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک حرکت سے دوسری، اس کا اب ایک ایگزامپل اگر ہمیں دیکھنے گئے، وَقَتَلَ دَاوُودَ یا داوودو، وَقَتَلَ داوودو کو کیا کرتی، وَقَتَلَ داوُودَ، اب اس میں گرامرٹیکل مسٹیک ہو جاتا ہے، وَقَتَلَ داوودو کو کیا ہوا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے، یعنی داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ اگر تمہیں وَقَتَلَ داوُودَ کہو اور قتل کیا جالوت نے داؤد کو ہو جاتا ہے، یعنی ایک کیا ہو رہا ہے، داؤد علیہ السلام قتل کرے سو، خالی وہ ایک پیش کا اگر تمہیں چینج کر کو وہ پیش کو اگر تمہیں زبر لگا دلے تو داؤد علیہ السلام قتل کرنا بولنے کی بجائے تمہیں کیا بول رہی، کسی اور نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا بول ڈال رہی تمہیں۔ تو ہمیں یہ سب چیزاں پر توجہ بھی نہیں دیتے کہ اتنے بڑے غلطیاں جو کہ ہے نہیں، ہمیں اللہ کے کلام میں تبدیلی کر ڈال رہی مکمل طور پر، ہم نہ ہوش بھی نہیں رہتی وہ چیز کی کہ ہمیں اس کے بالکل معنی بدل ڈال رہی قبول کو۔
تو اللہ معاف کرے، استغفراللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان سب چیزوں سے، ان سب غلطیوں سے، اور اصلاح کرنے کی اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ یہ خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ ہمارے یعنی ہم سے یہ مسٹیکس نہ ہوں انشاءاللہ۔ بھول چک انسان سے ہو جاتی ہے اور اللہ معاف کرنے والی ذات، لیکن بہتر ہے کہ احتیاط سے اس کو پڑھا جائے۔ تو جیسا میں بولی لہن الحرکات کیا، سب سے پہلے ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا۔ اور ایک ہمارے پاس کیا عادت ہے، تشدید کا اضافہ کرنا یا گھٹانا، تشدید کا اضافہ کرنا یا گھٹانا۔ اب فار این ایگزامپل سمپل اگر ہمیں پڑھے، حتی، حتی میں تا پہ تشدید آتی ہے۔ بہت سے جنے پڑھتے وقت کیا کرتی معلوم ہے، حتی پڑھنے کی جگہ حتا حتا پڑھتی، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ شدہ کے حرف میں کیا رہتا ہے، جو بھی حرف پر تشدید آتی ہے اس میں ٹو لیٹرز رہتے، سو یعنی تا جو ہے، اب جیسا میں حتی میں بولی تا پہ تشدید آ رہی ہے، تو تا پہ تشدید اگر تمہیں سپلٹ کرے تو تا ساکن پلس تا زبر ہوتا، سو تا ساکن پلس تا زبر ملائے تو تمنا تا شدہ ہوتا، سو یا تا تشدید ہوتا، سو ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں تشدید کو اس کے پراپر طریقے سے نہیں پڑھ رہی تو وہ کیا ہوا، تم نہ کو تشدید کو ہٹا دلے، تمہیں ورڈ کا مانج بدلا دلتی، وہاں لیٹر کا مانج بدلا دلتی تمہیں، ہاں تشدید کا اضافہ کرنا یا گھٹا دینا۔ یا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے ہمیں آکو وہ جگہ پہ، اب فور این ایگزامپل انا لیں گے، ٹھیک ہے، انا میں اب ہمیں وہ جگہ پہ ہم کیا رہتا ہے، زبان پہ کیا چڑھ رہتا ہے، انا انا، یا پھر بہت کامن اگر میں مسٹیک بولوں اللہ آتا ہے، بار بار قرآن میں اللہ آتا ہے، بعض دفعہ پہ کیا، بعض جگہ پہ کیا آتا ہے، الہ آتا ہے۔ تو ہم اللہ 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 اتنا زبان پہ چڑھ کو رہتا ہے کہ اللہ بولنے کی جگہ ہمیں ہے نہیں الہ پڑھ ڈالتی، اور الہ کی جگہ ہمیں کیا کرتی، اللہ پڑھ ڈالتی۔ تو تشدید کا وہاں پہ اضافہ کر ڈالتی ہیں یا تشدید کو کم کر ڈالتی ہیں، اور یہ بھی ہم نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، لہن الحرکات میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا لاسٹ جو ہے، ساکن کو متحرک کر دینا یا متحرک کو ساکن بنا دینا۔ متحرک کسے بولتی، کسی بھی لفظ پر اگر زبر زیر یا پیش آ رہا ہے تو اسے متحرک بولتی۔ ساکن کسے بولتی، سکون جیسا ہاف سی جو آتا ہے اسے ساکن بولتی۔ اب فور این ایگزامپل ان آ رہا ہے یا پھر ان آ رہا ہے، ان، اسے یا کو تمہیں کیا کر رہی، ان پڑھ ڈال رہی، متحرک لفظ کو ساکن دے ڈال رہی تمہیں، یا پھر ساکن لفظ کو تمہیں کیا کر رہی، متحرک بنا ڈال رہی، ان آنے کی جگہ تمہیں کیا کر ڈال رہی اسے، انی پڑھ ڈال رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تم نہ کیا ہوا، یہ بھی آ کر لہنے جلی میں آگا۔ تو یہاں تک سمجھ میں آیا یا کنفیوژن، مجھے معلوم یہ فرسٹ کلاس بہت زیادہ اس کی یعنی ایکچولی اگر دیکھنے گئے لہنے جلی کا یعنی بہت سے لوگ آ کر مختصر خلاصہ دیتی، ٹھیک ہے، شارٹ میں خالی کیا بولتی، لہن کا تو غلطی، حرام غلطی، لہن کرنا حرام غلطی، حرکات میں تبدیلی کرنا یا پھر ورڈز میں تبدیلی کر ڈالنا، ایسا شارٹ میں بولتی۔ لیکن میں ذرا الیبریشن میں یا خلاصے کے طور پر اس لیے جا رہی ہوں کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے واسطے میں اس کے خلاصے میں ڈیٹیل میں جا رہی ہوں، سو آپ کے ساتھ کنفیوز ہونا کو اور پریشان ہونا کو کہ یعنی کہ کیا اتنا بول رہی نا، ہم نہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرسٹ ٹائم اگر سن رہی تو تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے بے جھجک میں بولی نا میرے پرسنل نمبر پر میسج کرو، انشاءاللہ آڈیو نوٹ کے ذریعے سے میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، یا میں گروپ میں انشاءاللہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نوٹس بہت زیادہ ہی یعنی شیئر کرنا مناسب نہیں ہوتا موسٹلی، ٹھیک ہے، ڈکٹیٹ کرنا بھی مناسب نہیں اور لکھنا بھی، بیکاز بہت لینتھی ہو جاتی ہے کلاس، اس سے میں یہاں کو ایک یعنی آرام سے تم نہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سو اگر تمہیں چاہتی ہیں کہ میں نیکسٹ کلاس میں پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کرو کر کو بولے تو بھی انشاءاللہ میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ متحرک کسے بولتی، یعنی فار این ایگزامپل کسی عربک لیٹر، اب سمجھو با کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا ساکن آ رہا ہے تو اسے متحرک بولتے سو۔
ठीक है, यानी किसी भी लेटर पर या किसी भी हुर्फ पर हरकत का आ जाना मुतहर्रिक कहा जाता है। तो साकिन कर डालना किसी भी मुतहर्रिक लेटर को या मुतहर्रिक यानी साकिन लेटर को मुतहर्रिक कर डालना, ये भी आपको लहने जली में आता सो, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरा लफ्ज बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब हमें इन की जगह अन पढ़ डाले, ठीक है, इन की जगह अन पढ़ डाले। इन का माना क्या, अगर हमें अन पढ़ डाले गलती से जबर लगा डाले तो क्या हुआ, ये के। अन का माना क्या, ये के। ओके, मिन की जगह हमें क्या पढ़ डाले, मन पढ़ डाले। मिन का माना क्या, से। मन का माना क्या, जो या कौन, ठीक है। तो ऐसे जो बाज गलतियां रहती, जैसा तुम्हें यहाँ इसमें देख सकती, ठीक है, जो मिसबा स्क्रीन शेयर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो सदक़ना, फर्स्ट वर्ड जो है सदक़ना, ठीक है, इसने हमसे सच कहा। लेकिन वो अगर तुम्हें कॉफ जो है वहां पे अगर तुम्हें उसे मुतहर्रिक की जगह साकिन कर डाले, सदक़ना क्या कर डाले, यहाँ पे साकिन कर डाले, तो क्या हुआ, हमने सच कहा आ जाता है। उसने हमसे सच कहा की बजाय हमने सच कहा होगा, तो ये क्या होगा, टोटल माना बदल का, ठीक है। ज़लमना, उसने हम पर जुल्म किया की जगह ज़लमना, फर्स्ट क्या है, ज़लमना, मीम के ऊपर जबर आ रहा है, लेकिन सेकंड तुम्हें वर्ड देखो, ज़लमना, मीम पे साकिन होगा, तो तुम्हें ज़लमना की जगह अगर ज़लम ना पढ़ डाले तो उसने हम पर जुल्म किया की बजाय क्या हुआ, हमने जुल्म किया हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। ग्रामर भी इतना जानना जरूरी है, अरबिक का ग्रामर। अल्लाह रहम करे हमारी जिंदगियां पर। लेकिन एक क्या मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि इतनी यानी जिंदगी में तो भी अल्लाह हमने वो एहसास दिया, वो जज्बात दिया, वो शौक दिया और जुड़ने का मौका दिया दीनी क्लासेस से। लेकिन एक अफसोस क्या होता है मालूम, इतनी जिंदगी जो हमें जाया कर डाले बेफिक्री में, गौर नहीं कर को, तवज्जा नहीं कर को, अल्लाह हमें कितना पीछे छोड़ डाले ना, कितना हमें नहीं सीखे ना कर को, ये भी अफसोस होता है हमने बहुत। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह मैं यहाँ तक क्लास वाइंड अप करती हूँ, 8 o'clock होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन्हें समझ को रहेंगे। फिर भी अगर कहते भी डाउट्स है तो तुम्हें क्वेश्चंस के जरिए से 15 मिनट्स ही हमारे पास पूछ सकती, या फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रुप में मैसेज कर को या पर्सनली मैसेज कर को मुझे पूछ सकती। या फिर अगर तुमने ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आको है, दोबारा फिर चाहती कि तुम्हें क्लास रिपीट करो, तो इंशाल्लाह मैं फिर